سے اور باقی لوگوں سے کہ وہ اس دور کے امام بخاری ہے رحمہ اللہ. یہ کہہ سکتے ہیں آپ ان کو. باقی یہ ہے کہ تحقیق میں امام بخاری سے بھی غلطی ہوئی ہے نا بعض مقام پر. اچھا کوئی بات نہیں آپ کے حساب سے. تو آپ کے حساب سے کیا ہے مطلب میں نے کہ بہت ان کی جو ہے نا فضائل اتنے سنے جتنی میرے جس سے میری بات ہوئی ان کے فضائل پر انہوں نے سند کئی پر کئی بات کریں، فضائل کئی پر بات بات ہے. نہیں، سند پر بات کریں، سند پر. نہیں میں نے تو نہیں ان سے البانی صاحب کے بارے میں آپ مطلب ان کو محقق سمجھتے ہیں بہت اچھے مطلب عالم ارے فاضل بھائی صاحب میں مفتی. کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو ابن مسعود کی حدیث پیش کی ہے وسیم بھائی، ہوں اس کی ہوں صنعت پر ہم بات کریں تو بہتر ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں غالباً کہ علامہ البانی نے اس روایت کی تحسین اور تصحیح کی ہے، اس پر ہم الگ سے بات کرتے ہیں نا. پہلے تو چلو سند پر انشاء بات ہو اللہ. جائے کہ وہ سند آپ پڑھیں اچھا اچھا ترمذی کی وہ سند کیا ہے. اچھا ایک منٹ نہیں پڑھتا ہوں عابر ایک بھائی کوئی فائدہ نہیں ہے کہنے سے، آپ بس کام کرتے رہیں. سند پڑھیں. سب سے پہلے راوی ہے حضرت حناد. ٹھیک ہے. ہلو ٹھیک ہے نا. جی جی اس راوی کو امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم حدیث نمبر 221 پہ روایت کیا مطلب سند کا جی صحیح ہے. اس کے بعد درست. دوسرے راوی ہے حضرت وقی ہے نا. جی ہلو جی جی آپ بولتے جائیں. حضرت وقی کو امام مسلم نے حدیث نمبر 304 کے اندر سند میں بیان کیا. تیسرے راوی ہے سفیان ثوری. سفیان ثوری کو امام سفیان ثوری اور حضرت عاصم بن کلیب ان دونوں کو امام مسلم نے حدیث نمبر 2027 کی سند میں جو روایت کیا. پھر درست. پانچویں راوی ہے چوتھے راوی چوتھے راوی عبد الرحمن ابن اسواد. اس کو امام مسلم نے صحیح مسلم حدیث نمبر 305 میں سند میں بیان کیا. درست. پھر ہے حضرت علقمہ کو امام مسلم نے صحیح مسلم حدیث نمبر 332 پہ نقل کیا. ایک منٹ رکو جی ہے نا. ایک منٹ رکنا کسٹمر آئے کچھ کسٹمر ایک منٹ میں. ہلو راج بان ہلو جی فیض بھائی. اتنے اس کے بعد ضعیف روایت ہے. جی جی تو وسیم اس سے بھائی. ثابت ہوا کہ تمام راوی جو سکہ ہے امام مسلم نے اسے نقل کیا ہے ان میں. تو اس کی صنعت تو بالکل صحیح ہے الحمد للہ. ٹھیک ہے میں بولوں اب. جی دیکھیں میں نے آپ سے یہ وضاحت کی تھی، میں نے کسی بھی راوی پر کلام نہیں کیا، نہ ہی اچھا میں کسی راوی کو ضعیف کہتا ہوں. آپ نے جو اچھا روایت پیش کی ہے وہ ترمذی والی پیش کی ہے نا، جی ابو داؤد والی پیش کی ہے، امام نسائی والی، مسند احمد والی. تو میں نے کسی بھی راوی کے تعلق سے یہ نہیں کہا کہ اس کے اندر فلاں راوی ضعیف ہے، بلکہ راوی سارے ثقہ ہیں. حناد، وکی بن الجراح، عبد الرحمن بن اسود، سفیان ثوری، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہاں پر جو وضاحت ہوئی ہے نا، اس پر کسی کا انکار نہیں ہے کہ بخاری مسلم کے رجال میں آتے ہیں، لیکن ایک اصول بھی ہے کہ رجال کے ثقہ ہونے سے حدیث صحیح نہیں ہوتی. یہ اچھا جان لیں. متن بھی دیکھا جاتا ہے. اب اچھا علامہ عینی حنفی، آپ حنفی ہیں نا، جی تو عمدۃ القاری کی جلد 3 صفحہ نمبر 112 پر علامہ عینی حنفی کہتے ہیں کہ سفیان من مدلسین والمدلس لا يتحجب عن عنته الا ان يثبت سماعه من طریق آخر. یعنی کہتے ہیں کہ سفیان مدلس ہے اور مدلس کی بصیغہ ان روایت حجت نہیں الا یہ کہ دوسری سند میں سما کی تصریح مل جائے. اب یہ جو علامہ عینی حنفی میرے گھر کے نہیں ہیں، آپ کے حنفی ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا سفیان من المدلسین، اچھا سفیان مدلس ہے، اچھا والمدلس اور مدلس لا یتحج بعنعنته، اس کی عنعنہ حجت نہیں ہے. تو یہاں پر ترمذی میں جو روایت آپ نے پیش کی ہے اس میں سفیان ثوری ہی ہے اور وہ عنعنہ یعنی عن سے ہی روایت کر رہے ہیں. تو بقول آپ کے علامہ عینی حنفی کے یہ روایت تو اصول کے مطابق ضعیف ہو رہی ہے. اچھا جی تو یہ کون سی طبقات میں مدلسین کے بہت سے طبقات ہوتے ہیں نا.
मुदल्लिसीन के कौन भाई तबकात सब हैं? आप इस पर गौर करें, अगर ये नहीं, मैं गौर तबकात के करके बोल रहा कायल हूँ। अल्लामा आइनी हनफी होते तो हाँ, ये कह देते हैं कि सुफियान रहीमहुल्लाह जो है वो तबकाए सानिया के हैं और तबकाए सानिया की रिवायत मकबूल है। मैं इसलिए हाँ, अल्लामा आइनी हनफी को पेश किया हूँ, वो मुतलक कह रहे हैं सुफियान मिनल मुदल्लिसीन वल मुदल्लिसु ला युहतज बिल अनाना, उसकी हुज्जत ही नहीं है अनाना। अगर अच्छा, तबकात के ये कायल होते अल्लामा आइनी हनफी तो ये तबकात का जिक्र करते, तो पता चला कि आपके अल्लामा आइनी हनफी खुद कायल नहीं है तबकात के। अब मैं बोलूँ? हाँ बोले आप। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि तमाम जितने मैंने मुफस्सिरीन से पूछी और जो मैंने इंटरनेट पे मालूम किया, तो सबने कहा कि इनमें तबकात है वो तबका सानिया के हैं, तो इनके अन वाली रिवायत कबूल है। और इतने दलाइल भी उन्होंने कि देखो इमाम हाकिम ने है, और यहाँ तक कि ज़ुबैर अली ज़ई के जो उस्ताद है उन्होंने भी इसके अन वाली रिवायत को कबूल करा है। उनके यहाँ इमाम सुफियान सौरी की ये अन वाली रिवायत कबूल है। तो ये आपके अल्लामा हनफी क्यों कबूल नहीं कर रहे भाई? इनके बारे में तो मैंने कहीं सुना ही नहीं, किसी ने मैंने कहीं पढ़ा। अल्लामा तो मैं इन्हीं जो के पढ़ नाम के जरूर सुना रहा सुना है हूँ वो मैंने। उम्दतुल कारी के अंदर ये वजाहत कर रहे हैं भाई, मेरे घर की दलील थोड़ी है। वो खुद कह रहे हैं कि इसी दलील सुफियान तो मैंने सौरी आपके घर मुदल्लिस की है है और पास में। मुदल्लिस की अना बसीगा अन कबूल नहीं है। अगर ये तबका सानिया के कायल होते तो ये तो मान लेते ना कि भाई वो तबका सानिया का सुफियान है इसलिए कबूल की हम्म, जाएगी। हम्म। तो आपके अल्लामा इन्हीं से खुद नहीं मान रहे, क्या कहेंगे इनके बारे में? ये जाहिल थे। नहीं, जाहिल तो हम कहेंगे नहीं। अगर आप इनको जाहिल कहते हो तो आपको ये क्या नाम है इनका, अलबानी साहब को भी जाहिल करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने तो जितनी भी अब्दुल्ला इब्न मसूद की बात सब कुछ असल सही कहा है। वही तो मैं सवाल कर रहा हूँ भाई आपसे। तो अब आप बताइए, उसूल को मानेंगे तबका सानिया के अल्लामा इन्हीं हनफी को? एक को छोड़ना पड़ेगा, फिर दूसरी जगह चलते हैं। नहीं, नहीं, उसूल छोड़ना तो मानेंगे बिल्कुल नहीं अल्लामा आइनी पड़ेगा। हनफी? हम्म। उसूल क्या? मानेंगे तबका सानिया का या अल्लामा आइनी हनफी को छोड़ेंगे? दोनों में से एक नहीं, चूज छोड़ेंगे तो करें। नहीं। हाँ, बेटा हूँ मैं। तो जी, दोबारा तदकीक बोले। करें। क्या? कह रहा हूँ अल्लामा आइनी हनफी की बात को मानेंगे या उसूल को मानेंगे तबका सानिया के? तबका सानिया के उसूल को। यानी अल्लामा आइनी हनफी को नहीं मानेंगे आप? नहीं, उसको तो मानेंगे ना। तो फिर दोनों में कैसे तारुफ हो गया ना, दोनों में कैसे साबित करेंगे दोनों की बात सही है? एक तरफ तो इनकी बात जो उन्होंने बोला है कि इनकी हुज्जत नहीं है दलील, तो मैं उसके बारे में पढ़ा नहीं, और हाँ, मैं आपकी बात पूछ रहा हूँ, इसके बारे में किसी ने बताया नहीं। और बाकी मैं जितने दिखा रहा हूँ, उलमाओं ने हमारे बताया। मैं दिखा दूँ आपको खोल के। अरे, खोलने वाली बात नहीं है वहाँ पर। मैंने तो अब तक जितने ही पढ़ा है सबने बोला है कि सुफियान सौरी तो मुदल्लिस है और आपने आज ही तबके तहकीक की मुदल्लिस है है। भाई वसीम भाई, आपने आज ही तहकीक की है। आपको हम्म, चाहिए था कि अहले हदीस से बात कर रहे हैं, आप पूरी तहकीक करें। अच्छा, मतलब अब दूसरी तरफ आते हैं, क्या आप सुफियान सौरी को तबका सानिया में कबूल मानते हैं? हाँ, बिल्कुल मानते हैं कि इन्होंने ये सबसे पहली बात तो सबसे कम हदीस वो करते हैं, वो तदलीस करते हैं। इस वजह चलो से ठीक। लोगों ने कहा है अब कि ये मुस्लिम आपके की सामने उनका वो है। एक रिवायत है, आपके सामने एक मैं रिवायत रख रहा हूँ, उसमें आप बताइएगा। ये मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा की रिवायत है, आप देखें मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा है ना। हदीस नंबर हाँ, आप देखें 7797। सनद बड़ी जलील कद्र सनद है। हद्दसना वकीयुन, वही वकी जो आपने बताया, वकी बिन अल जर्राह, अन सुफियाना यानी सुफियान सोरी, अन मंसूरिन यानी मंसूर बिन अब्दुर्रहमान, अन मुजाहिदिन यानी इमाम मुजाहिद जो ताबई हैं। सनद बिल्कुल दुरुस्त है ना। सारे रावी सिका हैं, बुखारी मुस्लिम के हैं। वकी बिन अल जर्राह सिका रावी, सुफियान सिका रावी, मंसूर सिका रावी, मुजाहिद सिका रावी। मतन क़ाला, कहा मुजाहिद ने, सअला रजुल इब्न उमर अल अक़ूम खल्फा, हजरत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया, खल्फा इमाम फी रमजान, शहरी रमजान, अगर कोई इमाम के पीछे रमजान में खड़ा होता है तो क्या हुक्म है? वो कहते हैं फ़काला तुमसी तू का अन्ना का हिमारुन, कि तुम गधे की तरह खड़े होते हो। तो आप हमें बता दें वसीम भाई, आप रमजान में इमाम के पीछे जो तरावी पढ़ते हो क्या गधे हो? जी वसीम भाई, आर यू अलाइव?
कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है भाई लोगों मेरी? जी रजा भाई आ रही है, आ रही है, आ रही है। मेरे कानों तक वसीम भाई की आवाज नहीं आ रही। वसीम भाई कहीं भाग गया क्या? वसीम भाई, वसीम भाई, वसीम भाई। अरे वो जोए भाई भाग भागे गया नहीं क्या? है, वहीं है गालिब। वो कॉल से भी चले भाग गए, गया। मीट से भी चले गए। उनको जाने मत देना, वो बहुत भुगाया हमको। 3 महीने 2 महीने बुला 1 के लाइए। महीने से भुगा रहा। महेश भाई बुला के लाइए। रिकॉर्डिंग कर लेना कोई। मुझे मार मैं कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। या कहाँ गए? 1 मिनट रुक। वो एक ही बार में शिकस्त पा गए। अरे भैया गधे साबित हो रहे थे, लेके तो आ ही रहे। उसको स्टॉप कर लिया, स्टॉप कर लिया है। स्विच ऑफ कर लिया। अरे वो लो जी दाल थल्ले। स्टॉप कर लिया। रिकॉर्डिंग रोक दो भाई, रिकॉर्डिंग रोक दो जो भी कर। हो गया। हाँ मैं भी कर रहा था।